11 किसान शहीद हो चुके आ ते इत्थों तुहाडे सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों एक पेंशन स्कीम लगाई गई। वो की है स्कीम? बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होंदा, पैसा कित्थों आ रहा तुहाडे कोल? तुहानू ये जिहड़ी भावना तुहाडे अंदर किवें पैदा हुई? किसानां नूं ते सरकार नूं तुसीं की मैसेज देना चाहोगे? ज़मीर टीवी वेख रहे समूह दर्शकों को कुलवंत सिंह गगड़पुरी वालों सत श्री अकाल। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। डॉक्टर SP ਸਿੰਘ ओबराय ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ जान पहचान के मुताज नहीं हैं, जिन्हों ने अपनी सेवा के नाल दुनिया भर दे विच सिख कौम का नाम रोशन किया है। अज वो साडे नाल ने। डॉक्टर SP ਸਿੰਘ ओबराय जी, ज़मीर टीवी दे विच तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी। ज़मीर टीवी देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों भी प्यार भरी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, किसान अंदोलन दे विच तुहाडे वालों सेवावां निभाईयां जा रही, किहड़ियां सेवावां निभा रहे हो तुसीं उत्थे? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ किसान अंदोलन है, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਖਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ किसान सारे इकट्ठे होने शुरू हुए, क्योंकि उस तो पहला 2 महीने इन्होंने धरने दिते, चाहे वो टोल प्लाजा है ने, चाहे वो पेट्रोल पंप्स है ने, लेकिन उन्हें सुनवाई नहीं सुनी गई तो उन्होंने फिर मजबूरन होकर दिल्ली वाल नूं जिहड़ा सी वो चलना पिया। जो 25 तरीक इकट्ठे होए तो इस ट्रस्ट वालों फिर असीं ये देखा कि राशन पानी की बहुत लोड़ पैनी है। हालांकि सारे किसान जिहड़े ट्रालियां ते जा रहे हैं अपना 6-6 महीने का राशन नाल लैके जा रहे हैं। उत्थे असीं उन्होंने ये कहा कि तुसीं हुण अपना राशन ना खोलो, इत्थे ना अपने सिलेंडर चलाओ, ना चुल्हे चलाओ, तुहानूं असीं लंगर देंगे। उत्थे फिर लंगर लगा दिते गए। 20 टन के करीब जिहड़ा असीं राशन असीं उत्थे भेजिया, जिन्हां च 100 टन तो 100 क्विंटल चावल ही सीगे साडे। उदों इलावा साडे दाल हो गई, चाह पत्ती हो गई, बड़ियां हो गई, ये सारा समान जिहड़ा असीं उत्थे दे के ते लंगर लवाते। जिहड़ा समान बाकी बचिया वो मैं कहा हुण तुसीं नाल लै जाओ, तुहानूं दिल्ली काम आएगा। जिथे ये शुरू होया उहदे नाल फिर आपां जिहड़े रिफ्लैक्टर लगने सी, क्योंकि धुंध दा कारण है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। सो असी 1 लाख के करीब जिहड़ा रिफ्लैक्टर ट्रालियां ते ट्रैक्टरां ते वो लाना शुरू किया, वो नाल भेज दिता। मुड़ के साडियां टीमां जिहड़ियां जिसले उन्होंने जाके मोर्चे ला ले उत्थे जाके, और दिनों दिन हज़ारां की गिनती जिहड़ा ये किसान जा रहे थे। हुण तो खैर चलो लखां की गिनती हो गए ने। हुण देखो तो बीबियां ने भी जाना शुरू कर दिता उधर। सो काफ़ी जिहड़ा ये पक गया मसला काफ़ी है। उत्थे फिर लोड़ सी, जिहड़े साडे बंदियां ने दस्सिया कि इन्हां नूं डैथां भी शुरू हो गई होणियां, किसी को कंबल चाहिए ने, किसी को सॉक्स चाहिए ने। सो इस तरह समान जो सारा सी, जैकटां सी कीतियां, रेंज सारा ये सारा समान असी कई हज़ारां की गिनती में उत्थे गोडाउन लैके स्टॉक करते हैं। उत्थे जिथे ये सारा समान असी दे रहे हैं उत्थे नाल मैडिकल के लोगों को बीमार शुरू हो गए, किसी को खांसी जुकाम है, किसी को टैंपरेचर हो रहा, तो उत्थे फिर स्टॉल लाना शुरू किया। टोटल जिहड़े साडे सी उदों तो 18 डॉक्टर साडे पैनल ते ने, जिहड़े कि 3-3 4-4 डॉक्टर जिहड़े सेवावां उत्थे निभा रहे हैं। मैडिसन सारी इतों पटियालों जा रही है। शाम को सानू लिस्ट आ जाती कितनी मैडिसन होर चाहिए या किहड़ी मैडिसन चाहिए है। सो इतों साड़ी सवेरे 4 बजे गड्डी निकल जाती है तो उन्होंने टाइम पर जाके मैडिसन पहुँचा दी जाती है। फिर जो एंबूलेंसिस की गल आई तो पहला साड़ी 1 एंबूलेंस गई सी, फिर असी 5 एंबूलेंस जड़ियाँ होर भेजियाँ, जड़ियाँ कि साडे बॉर्डर के उत्ते जिथे जरूरत है उत्थे सारियां खड़ियां ने, जिन्हां चों एक जिहड़ी साडी एंबूलेंस है वो फुली लैस्ड हैगी है, नाल तुहाडी वेंटीलेटर फैसिलिटी नाल दित्ती है, क्योंकि डॉक्टर उत्थे हैगे ने भी बाई चांस किसी किसान नूं कोई इहो जी कोई एमरजेंसी पै जांदी है तो वेंटीलेटर फैसिलिटी दे के असीं उत्थे पहुँचा सकते हैं। सो ये सारियां मैं परसों जाके आया उत्थे ते स्टेज ते भी गए, आपां सारा देखिया सारा भी की कमियां हैगियां उत्थे, की होर साडियां रिक्वायरमेंट हैगियां ने। सो साडियां टीमां जिहड़ियां 4-4 5-5 डिस्ट्रिक्ट दीयां टीमां साडियां जिहड़ियां तकरीबन 2-2 3-3 दिन उत्थे लगा के आ रही ने। जो असीं महसूस करते हैं कि इन्हां नूं की चाहिदा वो असीं पूरा कर रहे हैं। जो उन्हां दी रिक्वायरमेंट हुंदी वो सानूं फोन करके दस दिंदे ने कि आ चीज़ां चाहिदियां। जिस तरह कि हुण उन्होंने दस्सिया कि लेडीज़ आ रही ने। सो 500 लेडी का असी जो इंतजाम किया है सिग्गू बॉर्डर ते 500 जो दूसरा बॉर्डर असी उहदे ते भी। सो ये असी सारे टेंट वगैरह सारे उत्ते भेज रहे हैं अज भी, तां जो ये लेडीज़ जड़ियाँ ने इन्हों टेंटा जरा अच्छी असी उन्होंने जी अकोमोडेशन दे सकीए। अगर सिद्धू बॉर्डर की गल करिए तो इधर तो पानी की फैसिलिटी भी है, सारा लंगर पानी चल रहे हैं। लेकिन जो तिकरी बॉर्डर है उत्थे सानू कल भी थोड़ी डिमांड आई सी कि उत्थे एक तो पानी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पानी नहीं मिल रहा, शॉर्टेज आ गई है। तो फिर असी अज जो ऑर्डर दे के तो इतों तकरीबन 1.5 लाख बोतल जी है पानी की
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਗਏ ਹਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ 2000 ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 1000 ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤਿਕੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ? ਦੇਖੋ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 26-27 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BSF ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ CRPF ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਟਰਾਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹ 7 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ 1.5-2% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 98% ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 98% ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖਰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ 65-66 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾफ़ ਕਰਾਈ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਹੀਆਂ ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੋਹੀਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀਆਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਲਏ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ, 2-4-5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਭਿਅੰਕਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।